नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा। सौम्य आई हेट यू हृदय को छुईला भला प्रेम कहानीटे आरंभ शेष जाए शुणा को अनुरोध। प्रेमर परिभाषा बुझा जेतिकी कष्ट ताकू अनुभव करने सेतिकी सहज। प्रेम तो गोटे मुहूर्त हो जाए किंतु सही प्रेम रे सारा जीवन बंचिबा बहुत कष्ट। सही कष्ट भितर कौन प्रेमर आरंभ गुनियारू ना यही गुनिया ही पलटि जाए प्रेम रे। सतरे केबे ना कहूथुवा मनीष स्वीकार करिपारे से भी प्रेम रे पड़िपारे। चलंतु एही सब उत्तर पाहिबा एही कहानी माध्यम रे जानिबा सतरे प्रेमर आरंभ आई लव यू होइथाए ना होइथाए आई हेट यू रु। नहीं सहर एही सहर जनगहली रे परिपूर्ण थिले भी काहारी पाखरे समय नाई आउ काहा पई। समस्ते निज निज रास्तार निज गतिपथरे एही चंचल परिवेश भितर निज मनर कष्ट को हल्का करिया पई चली जाती। समस्ते एकांतरे समय बिताया समुद्र कूल को। आउ चेन्नई सहर रे समुद्र कूल कहले केते कौन हिसाब नहीं तार, किंतु सेथि मध्यरु अन्यतम था एही मरीना बीच। आकाश लोहित वर्ण, सूरज धीरे धीरे समुद्र गर्भक चली जिबा समय सुवर्ण रंगर बाली उपरे सोई रही आकाश को देखी चली सौम्य। देखी रही गोटे लय जह्नमामू को जेमिति बहुत किछि कथा कही जाउछि। जह्नमामू तांको बहु दूर रे रही हजि जाइछन्ति निज भावना राइजरे। अन्य मनस्कता एते जे ना शुणी पारुछन्ति लहड़ीर कुळुकुळु नाद, ना समुद्र गर्जन स्वर, ना लोकमानक कथाबार्ता, ना बेलून वालार बेलून नेबार डाक, ना छोट छुआंक अलिअर्दली, ना चाट दुकान तावार कड़कड़ स्वर, ना पानी पूरी खाउथुबा झियो मानकर हसर स्वर, ना पानी रे मस्ती करुथुबा लोक मानक खिली खिली मजार स्वर, ना अमानिया छुआ मानक बुझौथिबा माँ बापांकर स्वर। किछि शुणी पारु नथिले से। केतेबेले निज दुनिया रे निजे हजी आकाश को देखु देखु आखि बंद करी देखि चलिछन्ति खोला आखिरे खोला स्वप्न। आउ सही स्वप्न तांकु नहीं जाउछि तांकर अतीतर स्मृति को। आखिरे भासी आसुछि समुद्र कूल रे ठिया हेतिबा गोटे सुंदर झियो मुह सह तार हस सह पाउंजीर चंचन स्वर। जेउ स्वर को शुणी आकर्षित हेई सही झियो को देखिबा को चेष्टा कले आखिरे पड़ी जाउछि सूरजर किरण। निज आखि आगरे हाथ दे देखा चेष्टा करिछन्ति सेही पाउंजी पछरे थिबा झियो को। केवल बाधक साजी नथिला सूरज किरण, ता सह साजिथिला मध्य सेही झियो गहन रे थिबा अन्य झियो आउ अन्य पुआ माने। जेमिति लुचकाली खेलुची सेही स्वर सह तार ओठ, तार हस आउ तार मुह निज को अटके न पारी धीरे धीरे जीवाकू आखिरे पड़िछि स्मित हास्य हस तार। जेउ हसरे स्पंदित हृदय तांकर सेही हसरे निज भावना राइजरे हजिजिबा समय सौम्य उठू एठी कण शोइछु जीवु नाही कि सौम्य ए सौम्य। किंतु सौम्य हजि जाइछन्ति निज दुनिया रे निज भावना रे निज अन्य मनस्कता भितरे। सेही हस भितरे एमिति निजकू चेई देइछन्ति जे सुना जाउ नाही तांक सांग रंजन स्वर। एही समय समुद्र कूलरू भासी आसुथुला लोक मानकर चिल्लेइबा स्वर। जोर जोर करी सेमाने एही बंचाओ सेही पिलाटा बुड़ीगला, बंचाओ ताकू टिके बंचाओ, मरीज बोधे से पिलाटा। एका थरके एते लोकंक स्वर शुणी बारंबार बारंबार सौम्य फेरी आसंती निज भावनार राइजरू। रंजन किछि कहिबा पूर्वरु दौड़ी करी चली जाइछन्ति सेही समुद्र गभीरता भितरकू। भूली जाइछन्ति से ताकू भी बंचैबार अछि। निज जीवन विषय चिंता न करी बहु चेष्टा परे बंचैछन्ति सेही पुओ को। कूल को आनी ताकू होश आनिबा समय तांक चारिपटे भीड़ जमई देइछन्ति बहु संख्यक लोक। दर्शक बहु संख्यक थिले भी साहाଯ୍ୟର हाथ केही न बढ़े केवल परामर्श देई चलीथिले सौम्य को। सेही परामर्श भितरे किए कहूताए आम्बुलांस डाकी दियो, तो किए कहूताए मरीगला बोधे, तो आउ किए कहूताए जल्दी कर नहले कौन कुआडे हेई जिवो, तो आउ किए कहूताए अरे किए फोन कर। किंतु केही किछि न करी केवल देई चलीथिले प्रवचन। आउ सही प्रवचन को शुणी शुणी विरक्त हेई करी चिड़ी करी सौम्य चुप कर समस्ते किछि कहिबार नाही। जदि एठी भीड़ जमाई कौन करुछ, चली जाओ समस्ते, मु जणे डॉक्टर मते जणा अछि कौन करिबाकू हेबो। एतिकी कही सेही पुअटी पानी पी देइथिबारु सेही पानी को बाहर करिबाकू चेष्टा करिबा समय रंजन मध्य साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ाई देइछि। किछि न जानिले भी सौम्य जहा कहूछि से सेमिति करि चलिछि।
ଶେଷରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେହି ପୁଅର ହୋସ୍ ଆସିବାରୁ ସେହି ଭିଡ଼ ଜମେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସୌମ୍ୟ ସେହି ପୁଅ ଜଣକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ ଜାଣିପାରେ କି ମୁଁ? କାନ୍ଦି କରି ସେହି ପୁଅ ଜଣକ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର। ମରିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ। ତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ। ରାଗି କରି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇ ସୌମ୍ୟ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? 25 ଦିନର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ନିଜର ହୋଇଗଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ମା ବାପାର ଭଲ ପାଇବା ତମକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ଏବେ ତମେ କୁହ, ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ତମ ମା? କେବେ ଭାବିଛ ତମେ ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର? ଆଜି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇଛି, କାଲି ସେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତମେ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଫେରି ପାଇବେ ତମ ମା କି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ ତମେ? କେବେ ଭାବିଛ ସେ ଯଦି ଫେରି ତମକୁ ନ ପାଇବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସି ତମେ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେବା ଛଡ଼ା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଭାବିକରି ଦେଖ ମୋ କଥା। ଏତିକି କହି ଚିଡ଼ି କରି ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ସୌମ୍ୟ ପଛରୁ ଡାକିକରି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତୁ? ଟିକେ ରହ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ? ରହିଯା ସୌମ୍ୟ। କହ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି? ଆଜି ବା ମୋର ସାଙ୍ଗର ବିବାହକୁ ଯିବା ବୋଲି କାର୍ ଡାକି ସାରିଛି। ଚାଲେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଆଜି ବାହାରିଲେ କାଲି ପହଞ୍ଚିବା। ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବା କାଲି ସେତେ ଲେଟ୍ ହେବ। ହଁ, ମନେ ଅଛି ମୋର। ଯିବା ତ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ? ଏମିତିରେ ତୋର ସେହି ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ଯାଇକରି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, କେବଳ ମୋତେ ଜଣା। ହସିକରି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ସାରା ଜୀବନ ରହିବି? ସେମିତି ତୁ କହୁଛୁ। ସେଠିକି ଯିବା, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ରହି ଚାଲି ଆସିବା। ଏତେ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଖା ନାହିଁ। ଚାଲେ ଯିବା। ତୁ ନଗଲେ ଏତେ ସମୟ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବି। ତୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ମନା କରିବୁ ନାହିଁ। ହସିକରି ସୌମ୍ୟ କହିଲା, ହଁ ରେ, ମନା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି କହିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆଉ ଏତେ ଭାଷଣ ନ ଦେଇ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି। ମୋତେ ବି ଏହି ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ରେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ମନା କରିଛି? ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁନୁ ତୁ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଗଲେ ରୁମ୍। କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କାରରେ ରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗର ବିବାହକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ। ନିଜକୁ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟ ହଜେଇ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ସେତେବେଳେ କାହା କଥା ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲୁ? କେତେ ଡାକିଥିଲି ତତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି କେବଳ ହସି ଚାଲୁଥିଲୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ହିଁ। ମିଛ କଥା କହ ନାହିଁ ମୋତେ। ତତେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି। ତୁ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ କଥା ଲୁଚେଇ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ? ଆମେ ବା ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ। +2 ପରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ଅଲଗା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିଲା ଏଇ ସହରକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ନ ଲୁଚେଇ କହ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହା ସହ କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି ନା ତତେ ଜଣା ନା ମୋତେ। ଏବେ ଚୁପ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କର ତୋ କାହାଣୀ। କହ, କାହାର ଭାବନା ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ତୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଥିଲୁ ତୁ? ମୋ ରାଣ ତତେ? ଚିଡ଼ି କରି ସୌମ୍ୟ, ରାଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଲୁ? ତତେ କ'ଣ କହିନଥାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ ତୋର? ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୋର ସେହି ମନ ଉପରେ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ପୁଣି ବଦଳିଯିବ କିଏ ଜାଣିଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଣ ପକେଇଦେଲେ ତୁ ଆପେ ଆପେ କହିବୁ। ହଉ ହଉ, ବେଶୀ କଥା କହ ନାହିଁ। ଶୁଣୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜ ଦୁନିଆରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଥିଲା ମୋ ମଧ୍ୟରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଓଠରେ ହସ? ହଁ କହ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୁଣୁ ତାହେଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହାଣୀ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟଙ୍କର। ନିଜ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଓଲଟାଇ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ନିଜ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ସମୟରୁ। ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟ, ଯିଏ ଆଜି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବା ସହ ବଡ଼ ସହରରେ ରହିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ମଟର, ଚାକର ବାକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ଅଛି। ସେହି ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏତେ ସୌଖିନ। ରହୁଥିଲେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ। ଗାଁଟିର ନାମ ବି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ। ଯେଉଁଠି ନଥିଲା ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କି ରାତିରେ ଆଲୁଅ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ କରେଣ୍ଟ। ସେହି ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେଟା ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ସେହି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଳାର ଭରସା ନଥାଏ। ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଭୋଜନ। ଦିନେ ତେଲ ଲୁଣ ଥିଲେ ଆଉ ଦିନକୁ ନାହିଁ।
ଚୁଲି ଥରେ ଜଳିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେହି ଘର ପାଇଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ପରେ ମା ତାଙ୍କର ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିବା ସହ ମୂଲ ଲାଗି ଯେତିକି ଆଣନ୍ତି ସେତିକିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବାର ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ସୌମ୍ୟ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜିଦ୍ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ହେବାର। ଖୋଲା ଆଖିରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଣି ସାରିଥିଲେ ସେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା। ସୌମ୍ୟ ବି ସବୁ ବୋଝ ନିଜ ମା ଉପରେ ନ ପକେଇ କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ଗାଁ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର, କେବଳ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳେ, ଖୁସି ହେଉ କି ଦୁଃଖ, ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଦୁଃଖ ଶିଖେଇ ଦିଏ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ମଣିଷକୁ। ଯେଉଁ ଭାର ଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ସେହି ସ୍କୁଲ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଏତେ ବି ଖରାପ ନଥିଲେ ବି ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା ତା'ର। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ସାଥୀ ହେଇ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରଞ୍ଜନର ସ୍ୱପ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଡକ୍ଟର ହେବାର ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ। ଏତେ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତାକୁ ସେଇଠି ସୀମିତ ରଖି ଉଭୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ। ସୌମ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ବି ଥିଲେ ପୁରା ସରଳ, ଶାନ୍ତ, ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ଲାଜକୁଳା ପିଲା। ଜଲ୍ଦି କାହା ସହ ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ବନ୍ଧୁ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ତା ସହ ମାଛିକୁ ମ ନ କହିବା ସହ ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କରିବା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା ସହ ବହୁ ଦୂରରୁ ରହନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଦୂରୁ ଜୁହାର ପ୍ରେମକୁ। ନା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। କ'ଣ ସେହି ପ୍ରେମ? ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ କ'ଣ। କିଛି ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ମନ ଉପରେ ଏତେ ଭାର ରହିଯାଇଛି ଯେ ସେ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମନକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେ। ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର ଦେଇ ରଞ୍ଜନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖିବା ପରେ ସୌମ୍ୟ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନାମ ଲେଖେଇଥିଲେ ଏହି ଚେନ୍ନାଇ ସହରରେ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ବଞ୍ଚିଥିବା ନିଜ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ କରି ଏହି ଚାକଚକ୍ୟ ସହରକୁ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏହି ଦୂର ସହରକୁ। ଆଉ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଗାଁକୁ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ, ଡକ୍ଟର ହେଇ ନିଜ ମାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ନିଜ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘରୁ ଅର୍ଥ ନ ମାଗି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ପଛେ ନିଜକୁ ଢାଳି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଏହି ସହରର ଚାକଚକ୍ୟରେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ମାସ ବିତିଗଲେ ପଛେ ଗୋଟିଏ ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲେଜରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ନିଜ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏହି ମରିନା ବିଚ୍କୁ। ସେହି ଦିନର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ଜୀବିତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଇ ଭାବିଲେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବା ସହ ହଜିଯାଆନ୍ତି ସେହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିରେ। ଏକୁଟିଆ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ରର ଅସରନ୍ତି ଜଳର ଗଭୀରତାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ପାଉଁଜିର ସ୍ୱର। ଏହି ଚାକଚକ୍ୟ ସହରରେ ପାଦରେ କଳା ଫିତା ନ ପିନ୍ଧି କିଏ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସେହି ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୌମ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ସେହି ପାଉଁଜି ସ୍ୱର ପଛେ ପଛେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ୱର ପଛରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟ ବଦଳୁଛି ଏହି ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ? କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଛିଟାର ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ସେ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଉଁଜି ସ୍ୱର ଶୁଣିକରି ସେହି ସ୍ୱର ପଛରେ ଥିବା ଝିଅକୁ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚକମକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ। ସେହି କିରଣକୁ ନିଜ ମୁହଁ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଅଟକେଇବା ସମୟରେ ସେହି ପାଉଁଜି ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ବହୁ ଜୋର ଜୋର କରି, ଯେମିତି ପାଖରେ ଅଛି ସେହି ସ୍ୱର। ବିଚଳିତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୁଦୁଥିବା ଝିଅ, ଯାହାର ମୁହଁଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ସହ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ ତା'ର ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବା ଝିଅଟିର କେତେବେଳେ ଖିଲିଖିଲି ହସ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଅଧା ମୁହଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେବଳ ପାଉଁଜି ସ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମନ ଢଳି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ଝିଅ ଆଡ଼କୁ।
ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥିଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନିଜ ପାଦକୁ ପଛକୁ ନ କରି ପାରି ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଆଗକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳାରୁ ଆପ୍ସା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମୁହଁ। ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ତାର ସେହି ମନଖୋଲା ହୃଦୟକୁ ଚିରିଦେବା ଭଳି ହସ। ତାର ସେହି ହସ ପ୍ରଥମ ଥର ହୃଦୟକୁ କରିଥିଲା ସ୍ପନ୍ଦିତ ମୋର। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ହୃଦୟ ମୋତେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ମୋତେ ବହୁ ନିଜର। ସେହି ନିଜର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଜଣା ଚେନ୍ନାଇ ସହର ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଆପଣାର। ମନ ହେଉଥିଲା ଏହି ଅଜଣା ସହରରେ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ମନଲାଖି ମଣିଷଟିଏ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାରମ୍ବାର। ହଜି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାର ହସ ଭିତରେ। ତାହା ସହ ପଦିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୋର। ସେହି ସବୁ ଆଶାରେ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଲମ୍ବା କେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖିରେ ସରୁ କାଜଲ, ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନ ଥିଲେ ବି ଗୋଲାପୀ ସରୁ ଓଠ ମନକୁ କରିଦେଉଥିଲା କିମିଆ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟପ୍ସକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କର୍ଟ ସହ, ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଆଉ ହାତରେ ଦୁଇପଟ ଚୁଡ଼ି ସହ, ଡାହାଣ ହାତରେ ହାତଘଣ୍ଟା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଖେଳି କୁଦିବା ସମୟରେ ଟପ୍ସଟି ଛୋଟ ଥିବାରୁ ସରୁ ଅଣ୍ଟା ସହ ସରୁ ପେଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାର। ସୂରୁଜର କିରଣ ପାଇଁ ଗାଲଟି ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି। ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଏହିଭଳି କମ୍ବିନେସନକୁ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପୁଣି କେମିତି ହେଇପାରେ ଝିଅଟି ଏତେ ସରଳ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଅବୁଝା। ସେହି ଅବୁଝା ଝିଅଟିର ସରଳ ନିରୀହ ମୁହଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଖିଲିଖିଲି ହସକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ନରମି ଯାଇଥିଲା ହୃଦୟ ମୋର। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ବଳତା ରୂପକ ପ୍ରେମ କରିଥିଲା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମୋର। ସେହି ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବି ସେହି ଝିଅ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ। କ'ଣ ବା କରିପାରିବି ମୁଁ? ନଥାଏ ସାହସ କି ନଥାଏ ପକେଟରେ ପଇସା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର, ଏଇଟା ମୋର ମତ। ଆଉ ଏଠି ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ସେହି ଦୁଃଖରେ ନିଜ ମନରେ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ଆଶାକୁ ସେଇଠି ମାରିକରି ଫେରି ଯାଇଥିଲି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ପରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆସି ଯାଉଥିଲା ମନରେ କେବଳ ତାର ପ୍ରତିଛବି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଜାଣିବାକୁ ତାରି ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ଛୋଟ ସହର ନୁହେଁ କି ଗୋଟାଏ। ରେ ଜାଣିପାରିବି ସେ ଝିଅ କିଏ। ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ଯେଉଁଠି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ନାୟିକା। ସେହି ଭାବନା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ବିଜୁଳି ସହ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇଥିଲା ପଥରୋଧ। ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ। ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବି ବର୍ଷା ତୋଫାନ ପାଦକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ପଛକୁ। ଚେନ୍ନାଇର ବର୍ଷା କାହାକୁ ଅଜଣା ନା ଅଛବା। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଉପୁଜେ। ଏହି ଭୟରେ କେମିତି ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବି ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ଚିନ୍ତା। ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା ଗାଡ଼ି ମଟର ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷା ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଥିଲା ମନରେ କେବଳ ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା। ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ତ ମୋ ରୁମ୍ରେ? ସେହି ଭାବନା ଭିତରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚାନକ ସ୍କୁଟିଟି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରହି ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ। ଅନ୍ଧାର ରାତି ସହ ମୂଷଳ ଧାରାର ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁହଁ ତାର। ଖୁସି ହେଇଯାଇ ପାଖକୁ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଝିଅ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଆଖିକୁ କି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା କାନକୁ। ସେହି ଝିଅଟି ମୋତେ ବଢ଼ଉଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ। ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଥରେ ମନଲାଖି ଜିନିଷ ହେଉ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖିରେ ଆସିଲେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ମୋ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ। ସେଟା ଭାବନା ନୁହେଁ ଭାବି କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଥରେ ଚିମୁଡ଼ି କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ। ନିଜ ଭାବନାରେ ହଜିଯିବା ସମୟରେ ସେହି ଝିଅଟି ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା ମୋ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ଆବା କାବା ହେଇ ନିଜ ଭାବନା ଦୁନିଆରେ ଥିବାବେଳେ ସେହି ଝିଅଟି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ତମକୁ? ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଝିଅଟିର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ସହ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ। ସତରେ ଝିଅଟି ରୂପରେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣରେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଛି ବାଛି କରି। ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଝିଅଟି କିଛି କହିଲ ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ନିଜ ଭାବନାରୁ ବାହାରି ଆସି ସୌମ୍ୟ, ହଁ ମୋତେ ଏହି ପାଖରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ।
କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ହଉ ହଉ ବୁଝିଲି, ତମେ ବସ। ବସିଗଲି ମୁଁ ସେହି ଝିଅର ସ୍କୁଟି ପଛରେ। ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ସଂଯମତାର ସହ ବସିଥିଲି ସେଇ ଝିଅର ସ୍କୁଟି ପଛରେ। ବର୍ଷା ରାତିର ସେହି ନୀରବତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟିଏ ମୁହାଁ ହେଇ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ନୀରବତାର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକରି ସେହି ଝିଅଟି କହିଲା, ତମେ ଏମିତି ବସି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସୌମ୍ୟ କହିଲେ, ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ତମେ ଓଲା କି? କ'ଣ ତମ ବିଷୟରେ କହିବ? ତମକୁ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ? ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କେବଳ ତମକୁ ଜଣାଥିବ ନା, ମୋତେ କେମିତି ଜଣା ହେବ? ହସିକରି ସେଇ ଝିଅଟି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ତମେ କୁହ ତମ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ କରୁଛ? ଘର କେଉଁଠି? ଧୀର ସ୍ୱରରେ ସୌମ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ସୌମ୍ୟ, MBBS କରୁଛି। ମୋ ଘର ଏଠି ନୁହେଁ, ବାହାରେ। ଏଠି କେବଳ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଓହୋ ଭଲ ଆଉ। କଥା ଶେଷ ପରେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଜଣ। କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେହି ଝିଅ ବିଷୟରେ। ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଥିବା ନିଜ ମନଲାଖି ଜିନିଷକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କାହାର? ଏଠି ତ ପ୍ରେମର ନିଆଁ। ସେହି ପ୍ରେମର ନିଆଁର କଥା ଆଜି ଯଦି କିଛି ପଚାରି ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ କେବେ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ପଛେ ସାହସ କରି କିଛି ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ସେହି ସାହସ ଭିତରେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଟିକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ କଥା ସୌମ୍ୟଙ୍କର। ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଜଲ୍ଦି କରି ସୌମ୍ୟ କହିଲେ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ହସିକରି ଝିଅଟି କହିଲା, ସୋମାନି। ତମେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲଗେଇ ଦେଲଣି? ନୂଆ ନୁହେଁ, ପୁରା ନୂଆ ଏହି ସହରରେ। କେବଳ ସହର ନୂଆ ନୁହେଁ, ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହା ସହ ମିଶିପାର ନାହିଁ ତମେ। ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ଥିଲେ କେତେ କଥା ହେଇସାରିଥାନ୍ତା। କିଛି ନ କହି ହସି ରହିଗଲେ ସୌମ୍ୟ। ମନେ ମନେ ସୌମ୍ୟ ବି, ସତରେ ମୁଁ ତ ଏହିସବୁ କଥାରେ ପୁରା ନୂଆ। ସେହି ସମୟରେ ସୋମାନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ତମେ ରୁମ୍। ତମେ ଦେଇଥିବା ଠିକଣାଟା ଏହି ସ୍ଥାନର। ସୌମ୍ୟ ନିଜ ଭାବନା ରାଇଜରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିକରି, ହଁ ହେଇ ଆଗରେ। ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏତିକି କହି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ସ୍କୁଟିରୁ ସୌମ୍ୟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋମାନି, ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲ ମୋର। ଯଦି ତମେ ଆଜି ନଥାନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଅଟକେଇ ସୌମ୍ୟ, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତ? ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ତ? ମୁଚୁକୁନ୍ଦା ହସ ଦେଇ ସୋମାନି, ହଁ ଯାଇପାରିବି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ପାଖରେ ମୋ ଘର, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାଏ ବାଏ। ଚାଲିଗଲା ସୋମାନି। ଆଉ ସୌମ୍ୟ ବି ଦୌଡ଼ିକରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ନିଜ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍କୁ ବଦଳେଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ନଥାଏ ନିଦ। ହଜି ଯାଇଥିଲେ ସୋମାନିର ଭାବନାରେ। ଯେମିତି ତା'ର ସେହି ହସ ନିରୀହ ଆଖି ନଜରବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିତେଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ। ଏହି ବର୍ଷା ରାତିରେ ବିତେଇଥିବା 10 ମିନିଟ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା ରୂପକ ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଆଙ୍କି ହେଇ ସାରିଥିଲା। ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସୋମାନିକୁ। କିନ୍ତୁ ସୋମାନି କିଏ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କେଉଁଠି ରହୁଛି? କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ ବି ସେହି ଅଜଣା ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ସେ। ସତରେ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ ସହ ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ରୂପକ ପ୍ରେମର ରାମବାଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାତ। ସେହି ଅଜ୍ଞାତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସାରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ରହି ମୁଚୁକୁନ୍ଦା ହସ ଦେଇ ମନେ ମନେ, ସତରେ କେତେ ଭଲ ସୋମାନି। କେଉଁ ଝିଅ କ'ଣ ଉପକାର କରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ପୁଅକୁ? କିନ୍ତୁ ସିଏ କଲା ବହୁତ ଭଲ ସେ। ଭଲ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଗପୁରୀ। କେତେ ଗପି ଚାଲିଥିଲା ମୋ ସହ। ଟିକେ ବି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ କି ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ପଛେ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଠିକ୍। କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେ? ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ତା'ର ବ୍ୟବହାର। ନିଜ ମନ ହୃଦୟ ସୋମାନିକୁ ଦେଇ ତା'ର ଭାବନା ଭିତରେ ହଜିକରି କେତେବେଳେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ପଡ଼ିଛି ପୃଷ୍ଠରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଘଣ୍ଟାର ବହୁବାର ଆଲାର୍ମ ସହ। ତରତର ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। ବସ୍ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିନଥିବାରୁ କଲେଜ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ବି ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର। ସେହି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସୌମ୍ୟ ମନେ ମନେ, କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିବ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ?
ଆଜି ବୋଧେ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଳି। ସର୍ବଦା ଆଲାରାମ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଜି କେମିତି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ସବୁ ଖରାପ ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ହିଁ ବସ୍ ଲେଟ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ସେହି ଆଲାରାମ ବନ୍ଦ କରିବାର ନଥିଲା। ଏମିତି ଏଣୁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ସହ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭିତରେ ତରତର ହେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ। କାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିବ ଏହି ଅଜଣା ସହରରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲୁ ଚେକ୍ ସାର୍ଟ, ତତେ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ କି? ଆମେ ତତେ ହିଁ ଡାକୁଛୁ। ହଁ, ବୁଲେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ଆସେ ଏଇଠିକି। ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ କଥା ଶୁଣିକରି ସୌମ୍ୟ ନିଜ ସାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କରି ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କିଏ ଡାକୁଛି ବୋଲି। ବୁଲିକରି ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦଳ ଲାଗୁଛି। ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଜଣ ପିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଭୟରେ ମନେ ମନେ ସୌମ୍ୟ, ସତରେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ଖରାପ। ଏହି ସିନିୟରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ହିଁ ମୋତେ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମରିଗଲି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚାଲିକରି ଯିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବହୁ ଜୋର ଦୌଡ଼ି କରି ଆସୁଥିବା ଝିଅ ନିଜ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ପିଟି ହେଇ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ସେ ହାତରେ ଧରିଥିବା 2 ଖଣ୍ଡ ବହି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତଳେ। ନିଜ ବହିକୁ ସେହି ଝିଅ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ଭୁଲ ସେହି ଝିଅର ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା, ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଗିକରି କହିଲା, କ'ଣ ତୁ ଅନ୍ଧ କି? ଦେଖିକି ଚାଲିପାରୁନାହୁଁ? ମୋତେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ରହ, ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତତେ। ଏମିତି କହିବା ସହ ନିଜ ବହି ତଳୁ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା ସେଇ ଝିଅର ମୁହଁ ତା'ର ଖୋଲା କେଶର ପଛପଟେ। ଆଉ ଏପଟରେ ସୌମ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲିବା ନିଜ ବିପଦକୁ ନିଜେ ଆଗମନ କରିବା ସଦୃଶ। ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଝିଅଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନିୟର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେହି ଝିଅର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାଗରେ ମନେ ମନେ ଗରଗର ହେଲେ ବି ଭୟରେ ଥରଥର କଣ୍ଠରେ ସୌମ୍ୟ କହିଲେ, ସରି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୋର। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଝିଅଟି ନିଜ ବହି ଉଠେଇ ରାଗରେ ଅନେଇବା ସମୟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ଝିଅ ଉପରେ। ଆଉ ସେହି ଝିଅର ସୌମ୍ୟ ଉପରେ। ଲମ୍ବା ଖୋଲା କେଶ ସହ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ଚୁଇଁଗମ୍, ହାତରେ ବ୍ରେସଲେଟ୍। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବଦମାସ ଝିଅ ଭଳି। ପୋଷାକରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ବଡ଼ ଡନ୍, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଥାଏ ସେହି ପାଉଁଜି। ଯେମିତି ସେହି ପାଉଁଜି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବଡ଼ କିଛି ରହସ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ଚାରି ଆଖି ପାଲଟି ଯିବା ସମୟରେ 2 ଆଖିରେ ସେପଟରୁ ସିନିୟର ଦଳ ସେହି ଝିଅକୁ, ଆରେ ସୋମାନି, ଦେଖିଲୁ, ତୋ ସହ ଧକ୍କା କରିଦେଲା। ଦେଖେ ସାହସ କେତେ ଏ ପିଲାର। ଆମେ ଡାକିଲେ ବି ନ ଶୁଣିବା ଭଳି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଚାକର ତାର। ଏହି ପିଲାକୁ ରାଗିଂ କେବଳ ଦରକାର। ତୁ କହ, କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର? ତୋଠାରୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି କ'ଣ କିଏ ଦେଇପାରିବ କହ ତୁ? ସିନିୟରମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୋମାନି ଚୁପ୍। ଏପଟରେ ସୋମାନିକୁ ଦେଖି ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ସେତିକି ମନ ଦୁଃଖ। କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ସେ। କାଲି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମନ ଦେଇ ବସିଥିଲେ, ଆଜି ତା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ସେ ବି ଆବାକାବା। ଯେମିତି ଧୋକା ଖାଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ହୃଦୟ। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ଭୁଲ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି ବହୁ ପୁରୁଣା ଢଗ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ଭାବନା ହେଉ କି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଶେଷ ଭାବନା ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଯେଉଁ ସୋମାନିକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଜି ବୋଧେ ସେହି ସୋମାନି ସେ ନୁହେଁ। ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ସୌମ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ସୋମାନିକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେହି ସିନିୟରମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ? ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହୁଁ କି? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ କାହିଁକି? ତଳକୁ ଦେଖେ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମନ ଦୁଃଖରେ ସୌମ୍ୟ ଆଖି ଚୁରେଇ ନେଲା ସୋମାନି ଆଖିରୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ସୋମାନି ହସିକରି କହିଲା, ଏମିତି କଥା ଯଦି ଏହି ପିଲାକୁ ମୋ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହସିକରି ସବୁ ସିନିୟରମାନେ କ'ଣ? ସୋମାନି ବହୁ ଜୋର ହସିକରି କହିଲା, ଏହି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପିଲା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହି ୱିଶ୍ କରିବ। କ'ଣ କହୁଛ ସମସ୍ତେ? କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଦଣ୍ଡଟା? ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ 4 ଘଣ୍ଟା, ପୁଣି ଏହି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ସୋମାନିର ଏହିଭଳି କଠୋର ରାଗିଂକୁ। ସେହି ପିଲା ପାଇଁ ଦରଜା ଆସିଯାଇଥିଲା କିଛି ସିନିୟରମାନଙ୍କ ମନରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ନାହିଁରେ ସୋମାନି, ଏମିତି କର ନାହିଁ। 4 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଏହି ଖରାରେ ପିଲାଟା ସହ୍ୟ କରିବ କେମିତି? ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତି ସେ କ'ଣ କଲା ଯେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ? ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 1 ଘଣ୍ଟା କର।
ରାଗି କରି ସୋମାନି କହିଲା, ନାହିଁ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତମ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ପରେ ମୋ ସହ ଧକ୍କା। ଏତେ ଛୋଟ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ କେମିତି ହେବ? 4 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ନରମି ଯାଇ କହିଲେ, ତୁ ଆମ କଥା ରଖିବୁ ନାହିଁ? ଆମେ ବା ତୋର ସାଙ୍ଗ। ପ୍ଲିଜ୍ ସୋମାନି ମାନିଯା, ତୁ ବା ଆମ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କରି ସୋମାନି କହିଲା, ହଉ ତମେ କହୁଛ ଯଦି 1 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ କାହା କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସୋମାନି ସୌମ୍ୟକୁ, ୟୁ ସେହି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଯା, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏତେ ପିଲା ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି, ବୁଝିଲୁ ତୁ? ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥିଲେ ବି ନିଜ କୋହକୁ ଚାପି ଧରି ସୌମ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ କହି ଖରାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାଲି ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବି ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ। ସୋମାନି ବି ଚାଲିଗଲା ନିଜ ରାସ୍ତାରେ। ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ତା ସହ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ପ୍ରେମ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେହି ସୋମାନିକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇ ନଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲା କଠୋର ଶକ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ ତ ସେହି ସୋମାନିକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ, ଯିଏ ଥିଲା ପରୋପକାରୀ, ନରମ ନିଷ୍ପାପ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଥିଲା କୋମଳ ଶିଶୁର ହୃଦୟ ସଦୃଶ। ସେହି ସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ମନେ ମନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ସୌମ୍ୟ ଭାବିଲେ, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ସୋମାନି, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ସୋମାନି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ଆଜି ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମନ ବେଶୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଯାଇଛି ତମର ଅସଲ ମୁଖା। ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରେ ହୃଦୟର ସହ। ଆଉ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଏବେ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏମିତି ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ସୋମାନିକୁ ଘୃଣ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଘଣ୍ଟାର। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିନିୟର ଆସି ସୌମ୍ୟକୁ କହିଲେ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଏବେ ନିଜ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇପାର। ସୌମ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲେ ନିଜ କ୍ଲାସ ରୁମ୍କୁ। ସେହି ଦିନର ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଶିଖେଇ ଦେଲା ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ସୌମ୍ୟକୁ। ସୌମ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭୁଲକୁ ସେଇଠି ପରିସମାପ୍ତି କରି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବିତି ଯାଇଛି ଦିନ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ବିତି କେବେ ବିତି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସମୟ। ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଖରାପ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଯାହା ହେଉ ପଛେ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 2ୟ ବର୍ଷକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ରାଗିଂର ସମୟ ବି ଶେଷ। ଆଉ ଏପଟରେ ସୋମାନିର ବି 3ୟ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଇ ସେ ଯାଇଛି 4ର୍ଥ ବର୍ଷକୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁବାର ସୌମ୍ୟ ଆଉ ସୋମାନି ଆମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ସୋମାନିକୁ। ବହୁଥର ସୋମାନି ଠାରୁ ରାଗିଂର ଶିକାର ହେଲେ ବି କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ସେ, ସୋମାନି କେବଳ ବୟସରେ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭଳି ସାଧାରଣ ଝିଅ ସେ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ସେ ଦିନେ ପ୍ରେମର ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭାବନା ନାହିଁ ସୋମାନି ପାଇଁ। ଏପଟରେ ସୋମାନି ନିଜ ଦୁନିଆରେ ବିନ୍ଦାସ୍। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ'ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରେମ ଯୁଗଳଙ୍କ ଦିବସ। ବର୍ଷକ ସାରା ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ଦିନ। ମନର ଅକୁହା କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାର ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଦିନରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମନରେ ନାହିଁ କିଛି ଭାବନା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ଦିନ ବି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ କଲେଜ। ଜାଣିଥିଲେ ସେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ବି ନଥିବ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିଜର ହୃଦୟର କଥା କହିବା ପାଇଁ ନା ଅଛନ୍ତି ସାଥୀ ନା ପ୍ରେମିକା। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଖାସ୍ କିଛି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ କି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରେମ ଦିବସକୁ ନେଇକରି। ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ପ୍ରେମ ଭାବିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ସହ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେବେ ପଛକୁ ବୁଲିକରି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ପାଦ ଫେରେଇ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ସୋମାନି ପାଖକୁ। କାରଣ ସୋମାନିଠାରୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ବହୁବାର ରାଗିଂର ଶିକାର ହେବା ସହ ତାର ଚଣ୍ଡୀ ନିଷ୍ଠୁରତା ରୂପ ଦେଖି ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେହି ସବୁକୁ ଦେଖି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଲୁଚି ଯାଇଛି ହୃଦୟର କୋଉ କୋଣରେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ନାମ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ସହ ଭୁଲର। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରୁମ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ବି ନାହାନ୍ତି ସେହି ରୁମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ବି ଟି ସଜା ହୋଇଛି ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହ ହୃଦୟ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲାଲ ବେଲୁନରେ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶଟିକୁ ଦେଖି ଓଠରେ ମୁଚୁଗୁଦା ହସ ଦେଇ ମନେ ମନେ ସୌମ୍ୟ ଭାବିଲେ,
ଦେଖିକରି ଲାଗୁଛି କିଏ ବୋଧେ ନିଜ ସାଥୀ ପାଇଁ ସଜେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ରହି କ'ଣ ପାଇଁ ମଝିରେ ହାଡ଼ ହେବି? ଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ବସିଯିବି। ଏମିତି କିଛି ଭାବିକରି ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ସୌମ୍ୟକୁ କିଏ ପଛରୁ ଡାକିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସତରେ କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ସୋମାନିର ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିବ ନା କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।